we welcome you once again to the Today at Nagar program covering the Pramukh Swami Maharaj Centenary celebrations. Today, we are going to talk about areas in this Nagar where thousands of people enjoy their meals daily. Yes, we are talking about the kitchen department and the food stalls within the Nagar called Premvati. Imagine the challenges in catering to thousands of people every single day on such a large scale. Despite daily realities and challenges faced, the Premvati food stalls are operating successfully. What type of planning does it require, and what arrangements need to be made? Let's get some insight into this integral department in the Pramukh Swami Maharaj Nagar. प्रमुख स्वामी महाराज नगर की रचना, उसकी स्वच्छता, आयोजन, सेवा व्यवस्था आदि सभी पहलुओं में से हमें जितनी विशेषता देखने मिलती है, इतनी ही ध्यानाकर्षक है यहाँ की गई भोजन की व्यवस्था। हर रोज प्रमुख स्वामी महाराज नगर के दर्शन के लिए आते 50,000 प्री रजिस्टर्ड दर्शनार्थी भक्त और 80,000 स्वयंसेवकों के लिए सुबह, मध्याह्न और संध्या इन तीनों समय का भोजन प्रबंध करना कोई आसान काम नहीं है। तीनों समय का देखें तो कुल मिलाकर रोज करीब लाखों भोजन थाली का प्रबंध करना होता है। इसके लिए विराट पैमाने पर 10 विविध भोजनशालाएं बनाई गई हैं। एक साथ 30,000 भक्त भोजन कर सके, ऐसी उत्तम व्यवस्था है। साथ साथ बच्चों और बुजुर्ग समेत सभी वय वर्ग के लोगों को मनपसंद स्वादिष्ट भोजन मिल सके, इस हेतु प्रतिदिन विविध प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। सभी लोगों को यह एक बड़ी जिज्ञासा है कि इतना बड़ा व्यवस्था तंत्र कैसे संचालित होता है। इस रसोई व्यवस्था तंत्र के 26 सब डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें BAPS संस्था के निष्णात संत और स्वयंसेवक अहर्निश सेवारत हैं। मानव सेवा के साथ साथ यहाँ तकनीकी साधनों का भी नवीनतम एवं बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया है। चाहे यहाँ सब्जी काटना हो, ग्रेवी बनाना हो या रोटी बनाना हो, ऐसे कुल मिलाकर 360 से भी अधिक आधुनिक तकनीकी संसाधनों से प्रमुख स्वामी महाराज नगर का रसोई घर 24/7 कार्यरत रहता है। इतनी बड़ी तादाद में बन रही रसोई के लिए आयोजन पूर्व निश्चित किया गया है। हर रोज पूर्व निश्चित राशि में अनाज, किराना और मसाले विभाजित किए गए हैं और ऐसा आयोजन किया गया है कि केवल 40 मिनट में 25,000 किलो खिचड़ी पका सकें। प्रतिदिन भोजन ले रहे हजारों लोगों का फूड स्टॉक करने हेतु चिलर वैन्स भी हैं, तो साथ साथ अंतिम भोजनार्थी तक सबको गर्मा गर्म भोजन परोसने हेतु थर्मिक फ्लूइड हीटर एवं इंसुलेटर स्टोरेज बॉक्स भी हैं। इसके कारण स्वच्छता तो बरकरार रहती ही है, किंतु ईंधन गैस का उपयोग भी नहीवत हो जाता है। चूल्हे में लकड़ियां जलाने से बनते धुएं को वाटर थेरेपी द्वारा शुद्ध किया जाता है और जलती लकड़ियों का भी 100% उपयोग हो सके, ऐसा भी पर्यावरण लक्षी ध्यान रखा गया है। इससे अतिरिक्त हाइजीन, फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए रसोई निष्णात संतों एवं स्वयंसेवकों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो रसोई में शुद्धता का निर्वहन करने हेतु हेयर कैप्स, कुकिंग पैलेट्स आदि का भी सुव्यवस्थित उपयोग किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में तो सही, परंतु छोटे छोटे चूल्हों पर भी विविध भोजन पकाने में स्वयं सेविकाओं का सहयोग अद्वितीय है। इससे अतिरिक्त प्रमुख स्वामी महाराज नगर में दर्शन को आते दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर प्रेमवती उपहार गृह भी खड़े किए गए हैं, जहां राहत दर से प्राप्य स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर रोज हजारों दर्शनार्थी तृप्त होते हैं। स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं में पूर्व योजित कार्य विभाजन, तदानुसार हो रहे फूड स्टॉक सप्लाईज, भाविकों का सेवा भाव और सभी के एकतापूर्ण पुरुषार्थ के कारण प्रमुख स्वामी महाराज नगर में भोजन व्यवस्था सुचारू रूप संपन्न हुई है। इससे पूर्व हुए अनेक महोत्सवों में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा मिले हुए बारीक मार्गदर्शन से तालीमबद्ध हुए संतों और स्वयं सेवकों द्वारा आज उन्हीं के जन्म शताब्दी के अवसर पर भक्तिपूर्ण सेवाएं दी जा रही है, जो प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थियों की भोजन सेवा में निरंतर सेवारत रहते हुए सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के भोजन प्रबंध का BAPS स्वामीनारायण संस्था का यह विराट तंत्र सभी को नतमस्तक करता है। Wow, such an enormous celebration, such a great organization, so many volunteers, yet such critical attention to details is given in each and every aspect, on every little thing. This doesn't come merely from institutional education. Rather, it is indeed a reflection of dedication. It is a result of selfless service. It is an outcome of devotion and sacrifice. So now, let's listen to a volunteer story in which such values are reflected. सेवा के लिए पात्रता क्या है? अच्छा भाव और स्नेह। शारीरिक परेशानियां कैसी भी हों, लेकिन अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो समय, स्थान और तकलीफों का कोई बंधन नहीं रहता। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में ऐसे सैकड़ों हरिभक्त हैं जिन्होंने बिना किसी शारीरिक कष्ट को देखे दिन रात सेवा की है। મારું નામ રમણભાઈ પટેલ છે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો થાનગઢના રહેવાસી। 6 વર્ષ પહેલાં એમ કે આ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ લાગેલો, એના હાથ કપાવા પડેલો। જ્યારે આ શરૂઆતમાં જે એમ કે શતાબ્દીની જે જાહેરાત થઈ, ગામમાં ચર્ચા થતી હતી, એટલે મને પણ એમ થયું કે મારે પણ એમ કે આ શતાબ્દીની એમ કે સેવા ત્યાં આગળ જવું છે કરવા, એટલે પછી મને એમ થઈ અને અમદાવાદ આવ્યો। અને સ્વામીને વાત કરી કે મારે આ રીતે સેવામાં કીધું કરવું છે, એટલે સ્વામીએ એમ કીધું કે તમે એક હાથ છે ને કઈ રીતે સેવા કરી શકશો? એટલે મેં કીધું સ્વામી એક હાથ તો કીધું સાહેબ એનાથી હું બધી સેવા કરી શકે, 2 વ્હીલની કરી શકીશ, 4 વ્હીલની કરી શકીશ, જે રીતે, એટલે એ રીતે હું પછી સેવામાં જોડાયેલો। એક હાથેથી આમ કે મોટરસાઇકલ આવતો કે જ્યાં મોટરસાઇકલ પાકી ગઈ મોટરસાઇકલ ગયો, અને 4 વ્હીલનું હોય તો એ રીતે 4 વ્હીલ કે ભાઈ આ બધી જગ્યાએ કરો, એ રીતે અમે પાર્કિંગ કરાવતા। અત્યારે એમ કે હજારોમાં મોટરસાઇકલો, હજારો ગાડીઓ અત્યારે આવે છે, એની પણ એમ અત્યારે સેવા કરી શકું છું। અનુભવ અહીંયા પછી તો બહુ આનંદ આવ્યો આ સેવા કરવાથી, કોઈ જાતની તકલીફ અત્યારે સમજ નહીં પડી। જેમ જેમ દિવસો જ્યાં એમાં સેવાનો આનંદ મળતો ગયો, એમ કે વિશેષ આનંદ। પાપણ પ્રેરણાથી એમ કે આજે મારે જે સેવા મળવાની હતી ને એ સેવા મળે એમ નથી, 60 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા, એટલે છતાં સ્વામી બાપાનો રાજીપો હતો એટલે મને આ સેવા મળી, નકર આપણાથી કંઈ શેકલો પાપડ ભાગ એમ ન હતો, આપણા ભાગ કહેવાય તો આ સેવા મળી એમ।
One of Pramukh Swami Maharaj's most beautiful life messages is value-based knowledge protects us, and mere knowledge without values breaks us. Just a few words, but they carry so much meaning. And so, such values and principles are fostered and instilled through the numerous activities of the BAPS Sanstha. One such platform is provided for the various women empowering initiatives. Come, let's have a glance into the engaging programs that took place at the Nari Utkarsh Mandapam in the Pramukh Swami Maharaj Nagar today. જ્યારે નારી ઉત્કર્ષની વાત કરતા હોઈએ ને ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વાત કહેતા કે સંસ્કાર વગરનું શિક્ષણ છે ને ભક્ષણરૂપ છે, એટલે એમણે શિક્ષણની સાથે સાથે સંસ્કારની પણ પૂરી માવજત રાખી છે. અને સંસ્કાર અહીંયા તો તમને કદાચ જોવા મળે, પણ જ્યારે તમે દૂર પ્રદેશના આદિવાસીના સાવ ગામડામાં જાઓ ને ત્યાં પણ જો BAPSની કોઈ યુવતીને જુઓ ને તો તમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપેલા સંસ્કારની ઝાંખી જરૂર જોવા મળે. જેનો ઉત્તમ ઉદાહરણ છે ને મકરંદ મહેતા. પોતે આધુનિક વિચારસરણીવાળા નાસ્તિક માણસ એક વખત ફરતા ફરતા આદિવાસી ગામડામાં ઝૂંપડામાં જઈ ચડ્યા છે અને જ્યારે BAPSની આ એક પરિવારનું ઘર જોવે છે અને એની સુઘડતા સ્વચ્છતા જોઈને એમને ત્યાં જમવાનું મન થાય છે. પેલી યુવતી સરસ મજાના રોટલા બનાવતી હોય છે, એને કહે છે કે મને બેન તું આ રોટલો જમવા આપીશ. ત્યારે BAPSના યુવતી જવાબ આપે છે કે હા, તમારે થોડીક ક્ષણો રાહ જોવી પડશે, હું હમણાં ઠાકોરજીને થાળ ધરાવીને તમને જમાડું છું. સાવ નીચલી કોટીની ગણાતી આ યુવતીઓ મહિલાઓ ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોને પણ શરમાવે એવા એમના વર્તન જો કોઈએ બનાવ્યા હોય ને તો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. કે સશક્ત સમાજ માટે 3 વસ્તુની જરૂર હોય છે: લક્ષ્મી, સંરક્ષણ અને સરસ્વતી એટલે કે વિદ્યા. આ 3 વસ્તુ જે સમાજ પાસે હોય એ સમાજ તંદુરસ્ત કહેવાય. આ બધા જે પ્રમુખ સ્વામીએ જે સમાજ માટે સ્ત્રી કેળવણી અને સ્ત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ માટે જે પ્રત્યારોપણ કર્યું છે એના મૂળ ઘણા ઊંડા છે. એટલે આજે તો આપણે એમનો તમને લાભ બધાને મળી જ રહ્યો છે આપણને, પણ હજુ ભવિષ્યમાં કદાચ કેટલો લાભ મળશે એનો કદાચ અત્યારે અંદાજ આપણે નથી માંડી રહ્યા. કારણ કે જે દીકરાઓ અને દીકરીઓ અત્યારે યોગદાન આપી રહી છે, 4000 બાળાઓ અહીંયા સેવા આપી રહી છે. એટલે 4000 બાળાઓ સેવા એમને ઘરમાંથી સીધી નીકળી નથી, એમને પણ ટ્રેનિંગ મળી છે અને ત્યારે જ એ સેવા આપી રહી છે. એટલે સ્ત્રી સશક્તિકરણનો પાયો જે પ્રમુખ સ્વામીએ રોપ્યો છે અને એ સ્ત્રી સશક્તિકરણ આપણે બધા સાથે મળીને આગળ વધારીએ. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. Pramukh Swami Maharaj had become a true guide to countless people during his life. His striking humility, noble services, and selfless desire to help all won him the love of everyone. He infused pride and dignity within all those who came in his contact. The very same people expressed their gratitude on the occasion of his birth centenary celebrations. Let us meet some of those dignitaries.
જે રીતે અહીંયા આવીને જે એક એનર્જી જે છે, જે એક વાઇફ છે, એ આખી એક ડિફરન્ટ છે. અને અહીંયા જે નગર બનાવ્યું છે, અહીંયા જે રીતે લોકો આવ્યા છે, જે રીતે લોકોની સેવા થાય છે, એ જોઈને બહુ જ ખુશી થઈ. સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ મારા મન મંદિરે આવો ને. મારું નામ છે જીગરદાન ગઢવી અને હું પ્લેબેક સિંગર છું, હું ફોક સિંગર છું. પહેલાં તો હું ખૂબ અભિભૂત થઈ ગયો અંદર. પહેલાં જ્યારે એન્ટર થયો ત્યાં જ જોતાં આશ્ચર્ય એટલું બધું થયું કે આટલું મોટું આયોજન અને આટલું ભવ્ય આયોજન, અને એ તમામ આયોજનમાં સ્વયંસેવકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જાણીને એટલો બધો આનંદ થયો. બધું આ ઇમ્પોસિબલ વાત છે આખી પહેલાં તો, પણ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ સિવાય આ પોસિબલ થાય એવું મને ન લાગ્યું. આજે વિશેષ આનંદ એટલા માટે છે કે આપણે અહીં આવીએ ત્યારે આપણને એક એવો અનેરો આનંદ ઊભો થાય. બધું જ આપણા દુઃખો અહીંથી આપણા જતા રહ્યા અને આપણને એમ લાગે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જ્યારે એમના સ્ટેચ્યુ એમનું જોઈએ ત્યારે જીવંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોય એવું સ્ટેચ્યુ એમના બનેલા છે. અને એ જ પ્રેરણા આપે કે જેનાથી અમારા જેવા અનેક રાજકીય માણસો હોય, જેને નાના મોટા પ્રશ્નો હોય, એનું જીવન પણ સુધરી જતું હોય છે. कि प्राचीन श्रेष्ठतम मूल्यों का परिलक्षण भी दिखेगा, सेवा का समर्पण भी दिखेगा और आधुनिक विज्ञान का उसके साथ समायोजन भी दिखेगा. मैं सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ. प्रमुख स्वामी महाराज जी के शताब्दी समारोह के अवसर पर जब मैं यहाँ आया और इस पूरे परिसर का भ्रमण किया तो मुझे अलग प्रकार की अनुभूति हुई. मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, जो सवाल था, मैं ये बोलता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हम एक खजान के ऊपर बैठे हुए हैं. माय नेम इज़ विशाल गुप्ता. आई एम अ फैकल्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एरिया एट IIM अहमदाबाद. ये एक जीता जागता उदाहरण है और इस शहर को कोई देख के ये कह नहीं सकता है कि ये एक बंजर ज़मीन थी. 6 महीने पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था. कि आप लोगों ने हम लोगों के सामने एक इतना बड़ा केस स्टडी बना के रख दिया है. આ ઇનિંગ અહીંયા રમીશ તે બધા યાદ રાખશે. હજુ સુધી બધા જેટલી વાર મળે છે તે એ ઇનિંગની યાદ જરૂર અપાવે છે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધી હતી. ખાસા વર્ષોથી સ્વામી બાપાના આશીર્વાદ લીધેલા છે. 2-3 વાર મળેલો છું. જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ટૂર પર ગયો હતો 2002માં, ત્યારે હું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે ત્યાં મળ્યો હતો. એવું કહી શકાય કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ હતા અમારા ઉપર કે જેનાથી અમે જીતી શક્યા. ઘણા ટાઈમથી એ માળા હજુ પણ અમે 2-3 ઘર બદલ્યા છે, પણ એ માળા હજુ ઘરના મંદિરમાં છે જ. વેરી નોસ્ટાલ્જિક. જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળ્યો તો મને યાદ છે, ત્યાં ઘણા બધાએ કીધું હતું કે અત્યારે ખાલી ટેસ્ટ ટીમમાં છે, વન ડે ટીમમાં આવી જાય એવું તમે આશીર્વાદ આપજો. આઈ થિંક બીજા જ દિવસે હું સુરત ગયો હતો રમવા માટે અને એ દિવસે રણજી ટ્રોફી મેચ રમવા ગયો હતો અને રાત્રે જ મને કોલ આવ્યો કે તારે વન ડે રમવા જવાનું છે. જે તેજ દેખાય એમના ફેસ પર, મને નથી લાગતું કે મારી લાઈફમાં મેં કોઈના પણ ચહેરા પર એટલું બધું તેજ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પર હતું એ કોઈના ચહેરા પર જોયું હોય. હું મારી જાતને બહુ ખુશ નથી માનું કે મને આજે મહંત સ્વામી મહારાજનો પણ આશીર્વાદ લેવાનો મોકો મળ્યો. 90માં હું રાજ્ય સરકારનો હોમ મિનિસ્ટર રહ્યો, ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર રહ્યો. ત્યારથી બાપા સાથેના વિશેષ પિતા તુલ્ય સંબંધો મારા રહેલા છે. એકમાત્ર BAPS સંસ્થા એવી છે કે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોય, યોગી મહારાજ હોય, અત્યારે મહંત સ્વામી હોય, એમના આશીર્વાદથી દેશમાં અને વિશ્વમાં લાખો ને કરોડો હરિભક્તો છે. અમેરિકા હોય, લંડન હોય, બીજા દેશોમાંથી પોતાની નોકરી છોડીને, પોતાનો વ્યવસાય છોડીને આ મહોત્સવ સારામાં સારી રીતના ઉજવાય અને એમના પોતાના જે અનુભવો હતા, એમની જે આવડત હતી, એ આવડતનો લાભ આ અદ્યતન નગરી બની રહે એમાં મોટી સંખ્યામાં BAPS સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલા હરિભક્તોનું મોટું યોગદાન છે. હરિભક્તોને હું સલામ કરું છું. એમને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. अहंकार शून्य होकर अपरिमित शक्ति रखते हुए सदैव समाज के लिए लगे रहना, यह आदर्श पूज्य स्वामी जी ने स्थापित किया और वह आदर्श आज गांव से, नगर से, राज्य से, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्थापित हो रहा है. मुझे विश्व में अन्य देशों में भी जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि इस संस्थान ने किस प्रकार का कार्य वृहद स्तर पर किया है, अर्थात इन श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों को किस प्रकार से भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित किया. तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्यों का संवाहक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
बनने का कार्य किया है, तो संपूर्ण भारतीय समाज को की चेतना को करवट लेते हुए हम यहाँ देख सकते हैं। आज के मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं, और दूसरा एक वर्ड है जिसको हम कंपैशन बोलते हैं। ये दो चीज़ें हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, और वो मैं देखता हूँ यहाँ पे जमीनी रूप में कैसे कण कण में बसी हुई है। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट में एक चीज़ पढ़ाते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। आज देखिए, हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लीडर बदल जाता है तो विजन बदल जाता है, लीडर बदल जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की दिशा बदल जाती है कि भाई उस लीडर ने ये बोला था, नहीं मैं तो दूसरा लीडर हूँ, मैं इसको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाऊँगा किसी और दिशा में। मगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो जो दूसरे लीडर हैं, जो महंत स्वामी जी महाराज हैं, वो अपने लीडर के प्रति इतना समर्पित हैं कि वो दिशा क्या, वो तो उनका जो विजन है वो उसको 10 गुना बना के उन्होंने खड़ा कर दिया। ये एक शक्ति है। 80,000 लोगों को संगठित करके काम करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं कि भाई हम काम कैसे लेंगे। तो ना तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ना कॉम्पेंसेशन है, और उसका जो गूढ़ रहस्य है वो है सेवा भाव। हम अंग्रेजी में इसको मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं सर्विस ओरिएंटेशन। जहाँ पे वो सर्विस ओरिएंटेशन या वो सेवा भाव आ जाता है, वहाँ पे क्वालिटी तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो काम जो मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर को समर्पित है, वो समाज को समर्पित है। मैं इसको अगर एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ तो मैं उसको बोलूँगा, ये लिमिटलेसनेस है ह्यूमन स्पिरिट की। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જે કહી ગયા છે, આપણને જે શિખામણ આપી ગયા છે, જે શીખ આપી ગયા છે, જીવનની રાહ આપીને ગયા છે, બીજાના કામમાં મદદરૂપ થવું જોઈએ, જેને જરૂરિયાતમંદ છે એને હંમેશા એને હેલ્પ કરવી જોઈએ, એ વાત મને ખૂબ સ્પર્શી। મહંત સ્વામી મહારાજ એટલી નિખાલસતાથી આખી વાત કરી રહ્યા હતા, બહુ એજેડ છે અત્યારે આ ઉંમરે, અને એમ છતાં આટલો ઉત્સાહ, પૂરજોશ કે બળ પૂરું પાડ્યું છે, ખૂબ મોટી વાત કહેવાય, ખૂબ જ મોટી વાત કહેવાય। તો એ બધું તમામ જોઈને ખૂબ આનંદ થયો અને ખૂબ હૃદયદ્રાવક અનુભવ રહ્યો મારો। દર્શનનો દ્યો લાવો રે સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ મારા। If we were to reflect on Pramukh Swami Maharaj's life, we might be surprised to learn that despite being entirely detached from all worldliness, he imparted such valuable life lessons on how we can live happily as an individual and as a family. He traversed villages and towns, personally visited homes to build bridges of understanding and united families. Furthermore, he taught us how to understand one another and maintain relationships. To foster this in each and every single home, he gave us the invaluable gift of Ghar Sabha. So, in remembrance, today was celebrated as Family Unity Day at the Pramukh Swami Maharaj Centenary celebrations. Let's celebrate in today's evening program, which was in memory of Pramukh Swami Maharaj's benevolent efforts. મહારાજે કારાણીના છઠ્ઠામાં લખ્યું કે અમે અમારો દેહ ભગવાનના ભક્ત માટે કૃષ્ણાર્પણ કરી રાખ્યો છે, કહેતા કે સમર્પિત કરી દીધો છે। આ મહારાજની જે રીતિ, એના દર્શન આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં સતત થયા છે, એના આપણે સૌ અનુભવી છીએ। આજનો દિવસ એ પારિવારિક એકતા દિન છે, એટલે કૌટુંબિક પ્રશ્નો ટાળવા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શું કર્યું એ પહેલાં આપણે જાણવા પ્રયત્ન કરીશું।
ચરોતરમાં એક શહેરમાં પ્રશ્ન થયો તો સ્વામીને ખબર પડી. એ લોકો સામેથી નહોતા આવ્યા, પણ સ્વામીએ બોલાવ્યા, અને બાપાએ બોલાવ્યા, અને પછી બાપા અલ્પાહાર પછી એમની હારે બેઠા તો બપોરના જમવા સુધી. સાંજે 4 વાગ્યાથી શરૂ કર્યું, રાત્રે ભોજન સુધી. રાત્રે બધા ભાઈઓને કહ્યું કે હવે તમે બધા આમદંડા ભેગા થઈને નક્કી કરીને કાલે આવજો. બીજે દિવસે પાછા સ્વામી બેઠા, અને સ્વામીએ કંઈક થોડું ઘણું જોયું અને સમાધાન કરાવ્યું. પણ સ્વામીને લાગ્યું કે હજી મિલકતને વેચવામાં પ્રશ્નો થશે, તો પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજને મોકલ્યા, અને પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામી એ બિરાજમાન છે એ મહંત સ્વામી મહારાજની સાથે ગયા હતા, અને ત્યાં સ્વામીએ પરિવારનો પ્રશ્ન ઉકેલ્યો. એ ભાઈ કહે છે કે જો સ્વામી ન હોત તો અમે કોર્ટના ઝઘડામાંથી બહાર આવત જ નહીં. બોચાસરની બાજુમાં એક ગામમાં સ્વામી પધરામણી કરતા હતા, પૂજ્ય આચાર્ય સ્વામી એના પણ સાક્ષી છે. તો પધરામણી કરતા હતા, અને 2 ભાઈને પ્રશ્ન હતો, સ્વામીને ખબર હતી. તો સ્વામીએ તરત જ ત્યાં એમના ઘરે પધરામણી કરવા ગયા. એની પહેલાં સ્વામી ચોકમાં બેસી ગયા. 2 ભાઈઓને ચોકમાં બોલાવ્યા, અને બંનેને કહ્યું, થોડો ઘણો પ્રશ્ન હતો ઓલી દિવાલ આઘી પાછી કરવામાં, પણ એને લીધે કોર્ટમાં ચડ્યા હતા ભાઈઓ. તો એની અંદર બંનેની સમાધાન કરાવી, અને પછી જ સ્વામીએ એના ઘરમાં પધરામણી કરી. આના માટે સ્વામી કેટલો પુરુષાર્થ કરતા, કારણ કે એની અંદર ધીરજ રાખવી બહુ જ જરૂર પડે છે. વડોદરા જિલ્લાના એક ગામમાં સ્વામી ગયા, અને 2 ભાઈઓ ભેગા થવા જ તૈયાર નહોતા સાથે. તો સ્વામીએ શું કર્યું કે એકનું ઘર આ બાજુ ને એકનું ઘર આ બાજુ. તો સ્વામી કે વાંધો નહીં. તો પણ સ્વામી એક ભાઈને ઘરે જાય, એને વાત કરે, ઓલા કંઈક નવી શરત મૂકે એટલે બીજા ભાઈના ઘરે જાય, એને વાત કરે, ઓલા પાછા નવી શરત મૂકે એટલે પાછા ઓલા ભાઈને ઘરે જાય. આ રીતે સ્વામીએ 2 ઘરે ધક્કા ખાઈને 2 દિવસ કેટલો સમય કાઢીને એ ઘરનો પ્રશ્ન આખો ટાળ્યો. સ્વામી દિલ્હી અક્ષરધામના ઉદ્ઘાટન માટે સારંગપુરથી નીકળવાના હતા, અને સ્વામીએ પૂજ્ય ધર્મચરણ સ્વામીને કહ્યું હતું કે આ પત્ર તમે રાખી મૂકજો. તો એમાં પત્ર હતો, એક દીકરીનો પ્રશ્ન હતો કે મારા સંબંધીઓએ આ વ્યક્તિ સાથે મારી સગાઈ માટે એટલે કે મને લગ્ન કરવા માટે બધા આગ્રહ કરે છે, મારી મરજી ઓછી છે, તેમ છતાંય આપ કહેશો એમ કરીશ. સ્વામી કેટલા ઊંડાણપૂર્વક દરેક વાતમાં જતા. તો સ્વામીએ કહ્યું કે આપણે તપાસ કરવી પડે. એટલે સ્વામીએ છોકરો કોણ છે, ક્યાં રહે છે, શું છે, એ બધી વિગતો જાણીને બધી માહિતી મંગાવી, અને બધું જાણ્યા પછી સ્વામીએ એનો ઉકેલ માટે બધા પ્રયત્ન કર્યા. તો દરેક વાતમાં સ્વામી આટલો કરતા. આની અંદર સ્વામીની જબરજસ્ત ધીરજ. દરેક હરિભગતનો પ્રશ્ન એ પોતાનો માનતા, પોતાના કુટુંબ પરિવારના સભ્ય તરીકે માનતા. અને સ્વામી કે સારા કે આ માની ગયા એ જ સ્વામીએ જોયું, એના સ્વભાવ પ્રકૃતિ સામે જોતા નહીં. તો આવી રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે સ્વામીએ અનેક પ્રશ્નો ટાળવા માટે. કે આપણે ધીરેન્દ્ર વીછીએ સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી આ પત્રમાં શું આવે છે? તો સ્વામી કે બધા આવા બધા પ્રશ્નો જ આવે છે. કે આ પ્રશ્નોનો ઉકેલ શું? તો સ્વામી કે ઘર સભા. અને ઘર સભા દ્વારા કેટલા હજારોના પ્રશ્નો ઉકલ્યા છે. તો દસ્તાવેજી પુરાવા છે. સાસુઓના પ્રશ્ન તૂટ્યા, દેરાણી જેઠાણીના પ્રશ્નનો નિકાલ આવ્યો, પતિ પત્નીના પ્રશ્નોનો નિકાલ આવ્યો, પુત્ર અને પિતાના પ્રશ્નોનો નિકાલ આવ્યો. તો ઘર સભાથી આવું અદ્ભુત કાર્ય કેટલું બધું થયું છે. આ પારિવારિક એકતા માટે જબરજસ્ત પ્રયત્ન થયો. કદાચ દુનિયામાં આ પ્રયત્ન પહેલી વાર થયો હશે. ભાવનગરના કલેક્ટર બોલી ગયા કે વ્યક્તિને મળીને આવો પ્રયત્ન કોઈ કરી ના શકે. તો 24 લાખ ઘરની મુલાકાત આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવમાં આપણા કાર્યકર્તાઓએ આ પારિવારિક એકતા માટે લીધી. અને એમાંથી 4 લાખ અને 24,000 ભક્તો બધા બહારના વ્યક્તિઓ જે સત્સંગી નથી એવા 4,24,000 એમણે ઘર સભાના નિયમ લીધા. 19 લાખ ઘરોએ સમૂહ ભોજનનો નિયમ લીધો દિવસમાં એકવાર. અને 10,28,000 અને 560 વ્યક્તિઓએ સમૂહ પ્રાર્થનાનો નિયમ લીધો. તો આવું એક પારિવારિક એકતાનું જબરજસ્ત આંદોલન એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જગાવ્યું. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. જીવનમાં આગળ વધવા માટે જેટલી હવાની જરૂરિયાત છે
એનાથી પણ વધારે જરૂરિયાત એ સંપની છે, આ એકતાની છે. પ્રેસિડેન્ટ જ્હોન એફ કેનેડીની સમાધિ ત્યાં આગળ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં ઊભી કરી છે, પણ તેની સ્મૃતિ રૂપે ત્યાં એક પથ્થર ચોંટાડ્યો છે અને જ્યોત જલે છે. એમાં એમના ઉપદેશોનું પહેલું વાક્ય આ લખ્યું છે, યુનાઇટેડ there is nothing we cannot do. Divided, there is nothing we can do. જ્યાં જ્યાં યુનિટી આવી છે ત્યાં આગળ વધ્યા છે. કેટલાક રામાયણના ચિંતકો રામચંદ્રજીનો ત્યાગ, સીતાજીનો ત્યાગ, લક્ષ્મણનો ત્યાગ અને ભરતનો ત્યાગ અદ્ભુત છે, પણ એ બધા ત્યાગ કરતાં ઉર્મિલાના ત્યાગને વધારે ગણે છે. આ એકતા, જ્યાં જ્યાં એકતા આવી છે ત્યાં આગળ પ્રગતિ થઈ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વાર કહેતા એકતા લાવવા માટે કે ઘસાવવું એટલે કે બીજા માટે કંઈક કરવું, જે એમણે કર્યું છે. એમણે બીજાનો જ વિચાર કર્યો છે આખી જિંદગી. પછી ખંભવું વગર વાંકે ઘણી બધી તકલીફો આવી છે, પણ રેસ માત્ર એની અંદર દ્વેષ કર્યો નથી. પછી મન ગમતું મૂકવું, પોતાના મનનું ધાર્યું આપણા વિચારો રજૂ કરીએ, પણ પછી બધા ભેગા મળીને જે નિર્ણય થાય તો એને એનું પાલન કરવું છે. મન ગમતું મૂકવું અને અનુકૂળ થવું, બધાને અનુકૂળ. હવે આ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આ મહોત્સવ એટલે આ છે. આ વાત જો સમજાય ને, સમગ્ર જીવન મહોત્સવ છે. કોઈ તમને કહે કે આ મહોત્સવ થયો, એનો સાર એક વાક્યમાં કહો, એક વાક્યમાં નહીં, બે શબ્દમાં જ કહો, પરિવારનો સંપ, બસ, બીજું કાંઈ નહીં. તો આપણા જીવનની અંદર આપણા પરિવારમાં સંપ આવે, રોજ વિચાર કરવો, રોજ આરતીમાં ઘરમાં ભેગા થવાનું, રોજ કથા, ભલે 10 મિનિટ ભેગા થાવ પણ કથા કરો. ધ ફેમિલી that prays, eats, prays and prays together and works together, stays together. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવાનો મોકો મને પાસમાં મળ્યો છે, અને એમની સરળતા, સાદગી, એક ચીજ હું આમાંથી જે બહુ જ સમજી શક્યો છું ને જાણું છું ને મહંત સ્વામી મહારાજ ને બીજા સંતો પાસેથી, કે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ, આ જે એક મોટો છે, ઇટ ઇઝ સમથિંગ મીન્સ ગ્રેટ. આમાં તો આજે એટલી સાદાઈ, એટલી સાદગી અને એટલા જ ઉચ્ચ વિચારો. એમના હૃદયમાં જે કરુણા, જે પ્રેમ, અને દરેક માટે, દરેક જીવ માટે, એવું નથી કે માત્ર મનુષ્ય માટે, પશુ પક્ષી, બધાને માટે એક સરખો. આજે આટલો મોટો વિશાળ હરિભક્તોનો સમુદાય છે દેશ વિદેશમાં, બધાને એમ જ લાગે કે બાપા મારા છે, બાપા અમારા છે. અને બીજું એક સૂત્ર એમણે એક સુંદર, મેં એમના એક પ્રવચનમાં સાંભળ્યું હતું કે આપણે ગમે એટલા મોટા થઈએ એટલે લૌકિક રીતે, પણ આપણે એવું વિચારવાનું જ નથી કે મેં આ કર્યું છે, કે હું આ મોટો ડૉક્ટર બન્યો ને હું મોટો એન્જિનિયર બન્યો કે હું મોટો કલાકાર બન્યો. આ બધું ભગવાન છે. ભગવાન છે તો એને લીધે આ બધું થયું છે. આટલો સુંદર વિચાર
જે બાપાએ આપણને આપ્યો છે. અને આ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે પણ આપણને આવી જ રીતે એક સુંદર વિચાર આપ્યો છે, સંપ, સુરત ભાવ અને એકતા. તો એનો જીવતો જાગતો દાખલો જો આપણે જોવો હોય તો એ આ નગર છે. પણ સમગ્ર વિશ્વમાંથી અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં, અલગ અલગ પદો પર, અલગ અલગ જગ્યાએ ખૂબ સારી સેવા, બિઝનેસ અને તમામ પોતાની શક્તિઓથી કામ કરતા અલગ અલગ લોકો અહીંયા આવીને કોઈ પોતાના ફાયદા માટે નહીં, કોઈ પૈસા માટે નહીં, પણ બાપાએ જે વિચાર આપ્યા હતા કે સૌની ખુશીમાં જ આપણી ખુશી છે, ત્યારે નગરમાં આવનારો એક પણ વ્યક્તિ એના મોં પર સ્મિત લઈને જાય, અહીંયાથી કંઈક લઈને જાય, એવા જે સ્વયંસેવક ભાઈઓ બહેનો છે એને પણ આ તબક્કે હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને બાપા માટે ક્યારેય પણ કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય નથી, બધા જ મહત્ત્વના છે, બધા જ મારા છે. એ રાજા હોય કે રંક હોય, બધા બાપા માટે સરખા રહ્યા હતા. અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાનું વટવૃક્ષ આખી દુનિયાને દેખાય છે, પણ એ વટવૃક્ષ બનાવવાની માવજત કરનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા, એમના આશીર્વાદ. હું એ વાતનો સાક્ષી રહ્યો છું કે એમની માવજત એ અદ્ભુત હતી. કરોડપતિ માણસ સ્વામીના દર્શન માટે વલખા મારતો હોય અને બાપા તો ગરીબના ઝૂંપડામાં કોઈના આંસુ લૂછવા માટે જઈને બેઠા હોય, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા. તો સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશન વતી, સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશન જે સમસ્ત વિશ્વમાં છે એના વતી હું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન આપું છું. આ જે શતાબ્દી મહોત્સવમાં એનું જે આયોજન કરી રહ્યા છે એ લોકોને હાર્દિક અભિનંદન આપું છું. અને આટલી મહાન સફળતાપૂર્વક આજે આ યોજના થઈ રહી છે એના માટે પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ પણ પોતાની શુભેચ્છા પાઠવી છે. સૌથી વધારે હું જો ઇમ્પ્રેસ થયો હોઉં તો અહીંયાનું મેનેજમેન્ટ જોઈને બધી જગ્યાએ હું ફર્યો. 80,000 સ્વયંસેવકો દેશ વિદેશથી આવીને આવી રીતે નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરી રહ્યા હોય, કોઈ તો 1-2 મહિના પહેલાં આવી ગયા હોય. એ વિશ્વાસમાં ના આવે એવી વાત, કલ્પનામાં પણ ન આવે એવી વાત, અને આટલું બધું સરસ મેનેજમેન્ટ. મને તો લાગે છે કે મેનેજમેન્ટના જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકો અહીં આવીને કેસ સ્ટડી કરવું જોઈએ, હાઉ ટુ મેનેજ એન ઇવેન્ટ, એ મેગા ઇવેન્ટ લાઈક ધીસ. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ, એમનો ચહેરો યાદ આવે એટલે તરત જ સરળતા કોને કહેવાય, સાદગી કોને કહેવાય, મિષ્ટ વ્યવહાર કોને કહેવાય, એનું જીવંત સ્વરૂપ એટલે પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ. તો આજનો આ જે સ્થળ છે એ ના ભૂતો ના ભવિષ્ય જે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ અહીંયા કરવામાં આવી છે એ અદ્ભુત છે. આ વ્યવસ્થાઓ એ માત્ર મેનેજમેન્ટ સ્કિલથી નથી થતી. આ વ્યવસ્થાઓ આસ્થા અને મેનેજમેન્ટ સ્કિલ બેઉ જ્યારે ભેગી થાય છે, 100% એટલે કે 100% લોકોનું જો એના માટે ડિવોશન હોય, જો એના માટે તમામ લોકો સંકલ્પબદ્ધ હોય તો જ આ વસ્તુ શક્ય થાય છે. હું લંડન, અમેરિકા અનેક ડેલિગેશનમાં જ્યારે જવાનું થયું, મારે અનેક સ્વામી ભક્તોના ઘરે જ્યારે જવાનું થયું, મેં જોયું કે કદાચ ભારતના કોઈ ગામની અંદર, ભારતના કોઈ ઘરમાં જે પ્રકારનું મારા ઉંમરના નોજવાનોમાં જે સંસ્કાર ના હોય, તે સંસ્કાર વિદેશની ધરતી પર બી અલગ અલગ ઘરોમાં સંસ્કાર આપવાનું કામ બાપ સંસ્થા દ્વારા થયું છે. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા થયું છે, એમના વિચારો દ્વારા થયું છે. એમના વિચારોથી હજારો લાખો લોકોએ અનેક પ્રકારના દૂષણોમાંથી મુક્ત થયા છે. બાપાને મળવાનું મને નાનકડો અમથો અવસર મળેલો, ત્યારે મને હંમેશા એવું લાગ્યું છે કે બાલ સહજ એવો શબ્દ જો કોઈને માટે વ્યક્તિ તરીકે ઉપયોગમાં લેવો હોય ને તો કેવળ એક જ છે, બાપા.
મને તો હંમેશા ઘર સભા એ આકર્ષણ એનું મને હંમેશા રહ્યું છે. બાપાનું કદાચ એ બહુ મોટું યોગદાન છે. મંદિરો, બીજી અન્ય સુવિધાઓ, શિક્ષણ અને આરોગ્યને લગતી એ તો છે જ છે, પણ આ દરેક ઘરમાં જે એમણે મંદિર ઊભા કર્યા ને ઘર સભા રૂપે, એણે બહુ મોટું કામ કર્યું છે. અને આજે કદાચ સૌથી વધુ એની જ જરૂર છે. આપણે તો દિવાળી ઉપર ઘર ધોળાવવા માટે ઉત્તર ભારતથી આવેલો રંગારો શેડ કાર્ડ ધરે, ત્યારે ડબલ ગ્રેજ્યુએટ પતિ પત્ની એની સામે જ વ્હાઇટ અને ઓફ વ્હાઇટના શેડ બાબતે ઝઘડી પડે છે. સંમતિ નથી, સંઘર્ષ સતત છે. સાથે રહેવા માટે જે જોઈએ, સંતશ્રીએ સરસ કીધું કે જે સહન કરતા શીખવું જોઈએ, એ નથી. એટલે આ ઘર સભાઓ હવે એ માટે બહુ જરૂરી છે કે તમને એક તો વ્યક્ત થવાની તક મળે. આપણા મોટા ભાગના પ્રશ્નો કોમ્યુનિકેશનની ગેરહાજરીને કારણે છે, સંવાદની ગેરહાજરીને કારણે છે. જો આપણે બધા વ્યક્ત થઈ શકતું મર્યાદામાં, વડીલોની પણ આપણા મનની વાત કરતાં આપણા બાળકો આપણી સાથે ખુલી શકશે, તો કેટલા બધા પ્રશ્નોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકશું. એવું સરસ વાતાવરણ રચાય એ દિશામાં બાપાએ આ ઉત્તમ વિચાર આપ્યો છે, ઘર સભા. Sri Pramukh Swamiji is one of the most revered saints cutting across religious affiliations. He is a divine manifestation for bringing the celestial presence of God to terrestrial spectacle through preaching, practice and demonstration. Today, millions and millions of people from every section of the global community are staunch devotees and volunteers of the BAPS. Irrespective of religious affiliations, the followers begin their day with puja and meditation, lead upright, honest lives to donate regular hours serving others. It is heartening to note that universality of this great tradition and the magnitude of admiration it evokes as we are the resolution in the House of Representatives of USA to commemorate the Shatabdi of Sri Pramukh Swamiji Maharaj. The resolution states, Maharaja's unique message in the joy of others lies our own, which is thoughtful, meaningful and consoling, coming from the depth of profound experience and deep compassion. કુટુંબમાં એકતા રહે તે માટે સ્વામી બાપાએ ઘર સભાનો સચોટ ઉપાય બતાવે. આ સ્વામી બાપાના આદેશથી આ જેને જેને ઘર સભાઓ કરી છે તે બધા સુખી થયા છે. અને એને કંઈ જડ્યું છે અને બધા હજારોને લાખોને આ રીતે શાંતિ આપી છે. આજે કમનસીબી છે કે બધા પોતપોતાની રીતે ખાઈ લે, જમી લે, હોઈ જાય, બધું કરે, પણ કોઈને પૂછે નહીં કે શું વાત છે. અને એકબીજાને મળવાનું રહેશે, રહેવાનું ટળી જાય છે, એ બહુ નુકસાનકારક છે. પણ ઘર સભા કરવાથી અણસમજણ દૂર થાય છે અને ઘરમાં આત્મીયતા વધે છે, પ્રેમ ચારો ખૂબ વધે છે ઘર સભા કરવાથી. અને કજ્યો બીજું ગેરલાભ બધું દૂર હટી જાય છે. ઘરની શાંતિ અને મનનું ટેન્શન ઓછું થાય છે. સ્વાભાવિક છે આ એકબીજાનું મળવાનું થાય, કંઈક અણસમજણ દૂર થાય તો સ્વાભાવિક છે આ બધું ટેન્શન ને પ્રેશર ને બધું દૂર થાય. શંકા થઈ જાય કે આમ કંઈ થતું હશે, અને આ ઘર સભામાં આટલી નાની વાત આવું મોટું કામ થતું હશે,
એમાં શંકા ખૂબ જાય. પણ શંકા થાય, ના થાય એવું નથી શંકા. પણ જો તમે વિશ્વાસથી મંડી રહ્યા તો તે વર્ષે 2 વર્ષે જરૂર પરિણામ આવે. ઘર સભાથી સંસ્કાર આવે. ઘર સભા એક જ છે, એમાંથી સંસ્કાર જાગે કે અનુભવમાં કે ઘર સભાનો લાભ વર્ષે 2 વર્ષે દેખાય. ત્યાં સુધી આપણે તે ગુરુ શ્રી પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ મળ્યા છે એટલે એમાં તરત વિશ્વાસ આવે અને આપણે લાઈનમાં આવી જઈએ. Today was the 15th day of the Pramukh Swami Maharaj Centenary Festival, celebrated as Family Unity Day. We will keep you updated on all special happenings at the Pramukh Swami Maharaj Nagar. Jai Swaminarayan. Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsavni Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 184490080099. Global Holidays. Travel the world with us.